شرفا واستعين الله في ألفية مقصد النحو فيها محوية تقرب الأقصى وتبسط البذل بوعد جزي وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبك حائز تقضي إلى مستوجب ثنائي الجميل والله يقضي بهبة وفرال وله في درجات الآخرة كلامنا لفظ اسم وفعل ثم حرف الكلم وحده كلمة والقول عن وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتفعلت وآتت ويفعل ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي كيجم ومضي الأفعال بالتمييز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم نحو صاح وحي هل والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدن كشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا ومعرب الأسماء ما قد سلمة شبه الحرف كأرض وسمة وفعل أمر وموضي بني وأعرب مضارعا علي من نون توكيد مبشر ومن نون إناث كيرعن منفوذ وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والسكين كم ورفع والنصب جعلا إعراب الاسم وفعل نحو لن أهاب والاسم قد خصيص بالجر كما قد خصيص الفعل بأي جزيمة فارفع بضم نصيبا فتحا وجور كسرا كذكر الله عمده يسر وزن بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر وارفع بواو وانصيبن بالالف واجر بياء ما من الاسماء صف لك ذو ان صحبة ابان والفم حيث الميم منه أنو والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتليه انظروا وقصرها من نقصهن أشر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لليك جاء أخو بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصل كلتا كذا كاثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فات قد ألف وارفع بواو وبي يجر منصب سلم جمع عامر ومذنب وشبه ذين وبابه ألحق والأهلون أولو وعلمون عليون وأرضنا شذ والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطرد ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق بعكس ذاك استعملوه فانتبه وما بتوى ألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا كذا أولاد والذي اسما قد جعل كأذرعة فيه ذا أيضا قبل وجر بالفتحات ما لا ينصرف ما لم يضاف أو يكو بعد الرد فاجعل نحوي رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم والنصب سما كلم تكن لتروم مظلما وسمي معدلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكرمة فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد كسر والثاني منقوص ورفعه وكذا أيضا وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف فالألف انوي فيه غير الجزم وأبدي نصب ما كيات يرمي والرفع فيه منوي واحذف جزم سلسهن تقضي حكما لازما نكرة قابل المؤثر أو وقع وقيع ما قد ذكر وغيره معرفة كهم وذي وهند وابن والغلام والذي فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سم بالضمير وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكاف من ابن أكرمك والياء والها من ساليه ما ملك
وكل مضمر له البناء يجب ولفظ مجرور كلفظ منصب للرفع والنصب وجر نصالة كعرف بنا فإننا نلنا المنة وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام وعلم ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل وفقنا تبذ تشكر وذو ارتفاع وانفصال أنه وأنت والفروع لا تشتبه وذو انتصاب في انفصال جعل إياي والتفريع ليس مشكلا وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل وصل أو يفصلها أسلنه وما أشبهه في كنته خلف تما كذاك خلتانه واتصالا أختار غير اختار الانفصالا وقدم الأخص في اتصال وقدم ما شئت في انفصال وفي اتحاد الرتبة الزم فاصلا وقد يبيح الغيب فيه واصلا وقبل النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نظم وليتني فشا وليتنا درا ومع لعلكس وكن مخيرا في البقية واضطرارا خففا مني وعني بعض من قسلفا وفي لدني لا دوني قل وفي قدني وقضني الحذف أيضا قد يفي اسم يعين المسمى مطلق علمه كجعفر وخرنقا. Dah. Terakhir sampai alam ya. Ismun yu'ayyinul musamma mutlaqa alamuhu kaja'farin wa khirniqa. Isim alam. Jadi di antara ini masih membahas mengenai isim-isim ma'rifat. Yang kemarin beliau sudah selesai membahas isim dhamir, sekarang masuk ke isim ma'rifat yang kedua, isim alam. Allahu Akbar. Oke. Al-alam. Isim alam. Alam ini sebetulnya dia mustarak lafzi. Maknanya dalam bahasa Arab ada banyak. Ada antara lain misalnya gunung. Dalam bahasa Arab gunung itu kadang juga disebut sebagai alam. Ada ayatnya itu, gimana itu? Kal a'lam itu loh. Dalam Al-Qur'an. Fil bahri kal a'lam. Nah, alam di situ yang dimaksud ai kal a'lam yakni kal jibal. Ada juga kadang alam itu bermakna ar-rayah, bendera. Itu juga disebut alam. Kayak misalnya dalam nazamnya Imam Busiri, syairnya Imam Busiri itu gimana itu? Amin tadakuri jiranin bidhi salami mazajta dam'an jara min muklatin bidami amhabatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa awmadhal barku min dhalma'i min idhami fama li 'ainaika in qul takfu fahamata wa mali qalbika in qul tasakfi himi. Wah itu kalau nggak salah ada itu nanti alam-alamnya. Nah, jadi royah bermakna bendera. Nah, ada juga alam bermakna alamah, tanda. Bermakna apa? Alamah. Nah, secara mustalah ahli nahwu, alam yang dimaksud itu adalah alam yang maknanya diambil dari makna asli yang namanya al-alamah. Dimakhudz min alamah, tanda. Isim alam itu kan artinya nama. Ya kan, nama apapun ya, bisa nama manusia, nama hewan, nama tempat dan seterusnya. Kenapa nama ini disebut alam yang diambil dari makna alamah yang artinya tanda? Karena dengan nama itu kita menandai seseorang, kan begitu. Dengan nama itu kita menandai satu tempat, dengan nama itu kita menandai hewan dan seterusnya. Munasabahnya begitu. Oke. Sekarang definisi isim alam itu apa? Dalam nahwu definisinya adalah huwa al-ism gimana? Ismun yu'ayyinul musamma mutlaqan.
Al-ismu alladhi yu'ayyinu musammahu mutlaqan. Isim alam adalah al-ismu, kalimat isim alladhi yu'ayyin, yang menentukan, yang menjelaskan, menetapkan, menentukan gitu aja, yang menentukan musammahu, menentukan sesuatu yang dinamai itu mutlaqan, secara mutlak. Apa maksudnya secara mutlak? Secara mutlak maksudnya adalah ai bila qayyidin. Bila qayyidin. Qayyid apa? Tanpa qayyid. Qayyid apa maksudnya? Bila qayyid at-takallum. Qayyid takallum atau mukhatab atau ghaib. Coba. Definisinya alam adalah pertama al-ismu. Ini jins kan begitu ya. Kalau dalam mantik definisinya ini adalah jins. Maka memasukkan semua kalimat isim, baik yang ma'rifat maupun nakirah. Ma'rifat nakirah masuk ke sini. Kemudian ini yu'ayyin musammahu menjadi fasal, ya kan? Jadi apa? Fasal. Dari sini yang keluar apa? Nakirah, ya kan? Kharaja minhu an-nakirah, al-ismun nakirah. Karena isim masih memasukkan ma'rifat yang nakirah, isim ma'rifat nakirah, tapi dengan qayyid yu'ayyin musammahu maka keluarlah isim-isim nakirah, hanya yang ma'rifat. Tapi kan ma'rifat enggak hanya isim alam saja. Ada banyak ma'rifat, maka disebutlah kata-kata mutlaqon yang artinya bila qayyid. Maksudnya apa? Isim ma'rifat yang menjelaskan musammanya itu kan nggak hanya kalimat, nggak hanya isim alam saja. Kalau saya menunjuk kamu, ketika saya mengatakan kamu, maka kata-kata kamu itu kan juga sebetulnya yu'ayyin musammah, kan begitu, menentukan sih yang saya tunjuk, kan begitu. Ketika saya mengatakan saya, diri saya, ana, begitu, itu kan juga menunjukkan yu'ayyin musammahu, mentakyin sesuatu yang musammahu itu tadi, yang dipanggil atau yang dinamai. Nah, hanya saja bedanya adalah kalau nama itu dia mentakyin musammanya mutlaqan bila qayyidin. Kalau saya, ketika saya menyebut ana, itu memang yu'ayyin, tapi tidak yu'ayyin musamma mutlaqan. Ada qayyidnya. Qayyidnya adalah qayyid mukhatab. Saya mukhatab. Kamu berarti apa? Saya mutakallim. Kamu berarti mukhatab. Ada qayyidnya, qayyid mutakallim, qayyid mukhatab, dan qayyid ghaib, dia, misalnya begitu. Sehingga dia tidak masuk ke dalam definisi isim alam. Isim alam ini mutlak bila qayyid, tanpa ada qayyid. Entah itu qayyidnya takallum, ghaib atau mukhatab. Mafhum? Sehingga dari sini yang masuk kategori nama itu ya macam-macam ya. Bisa nama untuk sesuatu yang berakal gitu ya. Lil uqala misalnya. Contoh kalau dalam bait beliau ngasih contoh ka Ja'far wa Khirnik. Lil uqala contohnya apa? Ja'far atau Khirnik. Khirnik jeneng. Nah, Ja'far jelas ya, nama banyak sekarang. Kalau Khirnik itu siapa? Khirnik itu nama zaman dulu, ada seorang penyair Arab wanita begitu. Ini Ja'far laki-laki, nama ismun lirrajul, Ja'far. Kalau Khirnik itu nama seorang penyair wanita zaman dulu. Khirnik. Entah zaman sekarang ada nggak yang namanya Khirnik. Atau ghairul uqala. Beliau di situ menyebutkannya misalnya lahik. Lahik. Kalau lahik itu nama kuda. Apa? Lahik ismun lil faros, nama kuda. Ja'farin wa Khirniqa wa Qoronin. Qoron itu nama tempat. Wa Qoronin wa Aitinin wa lahiki wa syadqamin wa ilat wa syiki. Oke, dah. Nama jenis kuda atau nama kuda? Nama kuda. Kudanya itu. Asad itu nanti ada pembagian lagi, misalnya alim wasman ata wa kunyatan wal akhiran ta insyaallah wa iyakuna mufradin fatiha biladiratif wa minhum mangkulun kafatlin wa asad wa dzurtijalin kasu'ada wa utat. Itu nanti pembagian isim yang lain
isim alam yang lain. Nah, ada alam syakhsi dan ada alam jins. Ada alam syakhs, ada alam jins. Itu nanti pembahasan yang lain. Oke. Ini alam secara umum. Allah. Nah, isim alam ini ada 3 macam. Kan? Al-alam ada 3 macam. Imma dia alam isim, bukan kalimat isim ya. Bukan kalimat isim yang ini, bukan. Alam asmo kalau dalam bahasa Indonesia. Nama orang gitu aja. Alam asmo. Nanti yang kedua ada laqab atau kunyah dulu aja. Dan ada yang ketiga apa? Laqab. Laqab. Kunyah itu apa kunyah? Kunyah itu adalah setiap nama yang diawali abun dan umun. Ya, ma fi awalihi abun atau umun. Dalam Arab ini biasa sekali. Kalau dalam Indonesia kan nggak ada. Orang namanya abu siapa, umu siapa. Kalau ada abu-abunya itu mesti dia sudah ke Arab-Araban. Mengikuti tradisi Arab kira-kira begitu. Dan nggak masalah. Kalau dalam tradisi Arab biasa. Abu, umu. Bahkan kadang bukan hanya untuk menyebutkan orang yang memang, kan kadang orang disebut Abu Ahmad misalnya begitu. Itu karena dia punya anak namanya Ahmad. Tapi kadang juga Abu itu tidak digunakan untuk menyebut orang yang punya nama Ahmad, anaknya Ahmad. Abu Hurairah, Abu Bakar, itu juga masuk nanti kunyah. Ummu siapa begitu. Nah, kalau laqab itu adalah setiap nama yang menyiratkan pujian atau celaan. Pujian atau celaan. Ma asy'ara bil madah au dzam yang menunjukkan mengisyaratkan celaan atau pujian. Yang rajin, yang pintar, yang gitu-gitulah. Banyak. Nah, kalau alam isim itu apa alam isim? Ya malaisa bikunyah wala laqab. Malaisa bikunyah wala laqab. Nama orangnya itu Zaid atau siapa gitu. Mafhum ya? Nah, kaidahnya adalah ketika ada orang disebutkan namanya, ada alam isimnya, ada kunyahnya, ada laqabnya, maka yang pertama kali didulukan adalah isimnya dulu. Misalnya dia namanya Zaid, kemudian dia punya anak namanya Umar, maka Zaid Abu Umar. Zaid Abu Umar. Begitu juga ketika laqab, sama. Ketika laqab bertemu dengan alam isim, maka didahulukan isimnya, alam isimnya, baru kemudian laqabnya. Mafhum? Jadi kaidah utamanya adalah apa? Kaidah utamanya al-ismu muqaddamun ala kunyah wa laqab. Kalau misalnya kunyah dan laqab bagaimana misalnya? Kalau kunyah dan laqab. Kalau kunyah dan laqab maka dahulukan kunyah berlaqab. Laqab itu nanti paling akhir. Laqab itu apa? Paling akhir. Walaupun kila ada yang mengatakan mukhayyar. Dan yang paling tepat sebenarnya mukhayyar. Ketika kunyah dengan laqab ya nanti. Ketika kunyah dengan laqab bertemu, jadi famukhayyar. Terserah. Ketika alamnya itu apa? Kunyah atau laqab. Terserah mau dahulukan laqabnya boleh, mau dahulukan kunyahnya boleh. Tapi kalau ada alam asmonya atau alam isimnya, maka wajib didahulukan yang isimnya dulu. Harus didahulukan yang isimnya dulu. Seenggaknya itu yang tapi kalau zaman sekarang kayaknya udah nggak dipakai ini. Kayaknya ya. Karena orang Hah? Lah ya di Arab. Kayaknya lo ya kayaknya. Karena saya ya zaman sekarang misalnya di tulisan-tulisan yang banyak menyebar itu ya biasa ya. Orang nulis zaman sekarang kan kadang nggak pakai nahwu malahan. Nggak pakai kaidah nahwu jadi biasa. Kayak ad-duktur, al-ustad, ad-duktur itu didahulukan dari namanya nggak? Ya kan, al-ustad, ad-duktur, Muhammad, at-tayyib misalnya begitu. Itu biasanya Mana? laqab atau Harusnya laqab sih kan, itu kan pujian kan. Al-ustad, ad-duktur itu kan gelar itu kan pujian, harusnya masuknya lo ya. Lah mau dimasukkan apa coba? Kalau kategori alam cuma 3 ini, masuk kategori apa? Ya cuma laqab aja. Allahu a'lam. laqab itu sah kita nisbatin kepada diri kita sendiri apa harus dari orang lain?
Kayak ya terserah sih, orang boleh menyebut dirinya, melakopkan dirinya, terserah, boleh-boleh aja. Tapi biasanya rata-rata lakop itu datangnya dari orang lain, supaya tidak self proclaim kan begitu. Dari orang lain. Oke, termasuk celaan juga seringkali dari orang lain, bukan dari diri sendiri. Nah, sekarang misalnya, nah ini kaidah dasarnya begini. Sekarang misalnya, secara i'rab nanti, secara i'rab. Ketika berkumpul antara alam isim dengan laqab. Bagaimana jika bertemu antara isim dengan laqab? Al-istima' bainal ism ma'al laqab. Ada 4 kemungkinan ketika berkumpul antara isim dengan laqab. Imma nama dia itu mufrad dan laqabnya mufrad, artinya namanya bukan murakkab. Misalnya Abdullah itu kan murakkab tuh, namanya Zaid gitu aja misalnya, tidak murakkab. Atau laqabnya juga mufrad, tidak murakkab. Atau dua-duanya murakkab, atau salah satunya murakkab, satunya mufrad. Imma isimnya mufrad, laqabnya murakkab, atau laqabnya murakkab, isimnya mufrad. Berarti ada 4 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama mufradaini. Mufradain. Yang kedua apa? Murakkabain. Yang ketiga al-ismu mufrad. Yang keempat al-laqab mufrad. Oke. Jika dua-duanya mufrad, fa yakuna mufradaini fa'adhif hatman. Nah, itu kaidahnya. Jika keduanya mufrad, maka wajib idhofah. Apa? Wajibah al-idhofah. Idhofah. Wajib diidhofahkan. Jadi misalnya apa ya? Saya alam laqab itu contohnya apa ya? Soalnya kita lihat contohnya dulu. Zainal Abidin itu murakkab. Anfin naqoh masih yang mufrad mana ya contoh sebentar. Nah, ini dia. Kurzin. Nah, ada orang namanya Said, lakopnya kurz. Saya nggak tahu kurz itu artinya apa. Anggap aja itu pujian gitu aja ya. Lakop bermakna pujian. Anggaplah itu lakopnya. Saya nggak tahu nama artinya apa, saya nggak tahu. Maka nanti ketika disebutkan antara alam isimnya dengan lakopnya itu apa? Diidhofahkan. Contohnya apa? Sa'idu kurzin. Ja'a sa'idu kurzin, ra'aitu sa'ida kurzin, marartu bi sa'idi kurzin. Kurznya ini jadikan mudhof ilaih. Karena kan kaidahnya ketika alam isim bertemu dengan lakob didahulukan isimnya, lakopnya diakhirkan sehingga nanti isimnya menjadi mudhof dan apa? Lakopnya menjadi mudhof ilaih. Ketika dua-duanya mufrad. Ini menurut indal basriyin. Tapi menurut ulama Kufah boleh idhofah, boleh satu lagi adalah itba atau dijadikan tabi, naat gitu aja. Wa jaza al-kufiyin al-itba. Jadi nanti jaa sa'idu kurzun, marartu bi sa'idi kurzin, ra'aitu sa'ida kurzan. Itba. Oke, ini ketika dua-duanya mufrad. Tapi jika dua-duanya murakkab atau salah satunya mufrad, maka nanti ketiga keadaan ini boleh memilih antara yang pertama itba atau yang kedua nanti ada pilihan al-qata. Apa itu itba? Itba itu dijadikan tabi, naat kayak tadi. Kalau qata itu nanti
pernah dengar atof ini nggak? Atof apa namanya? Bukan. Atau naat ya? Naat maktu. Nah, pernah dengar naat maktu? Masa nggak tahu? Oke, kita ke itba'nya dulu. Kalau itba' atau itba' ini malah biasa aja. Jadi contohnya ya. Contohnya misalnya kalau murokaben misalnya Abdullah Zainul Abidin. Zainul Abidin itu jadi lakopnya. Misalnya Abdullah Zainul Abidin. Oke. Ja'a Abdullah Zainul Abidin. Ra'aitu Abdullah Zainal Abidin. Marartu bi Abdillah Zainil Abidin. Itu ketika itba'. Lah kalau qata' nanti, nah sama ketika mufrad juga sama. Misalnya Abdullah isimnya mufrad ya, berarti mana? Ja'a Sa'id Zainul Abidin. Marartu bi Sa'id Zainil Abidin. Ra'aitu Sa'idah Zainul Abidin. Sama aja. Qata' ada dua pilihan. Imma birraf'i wa imma bin nasbi. Kalau birraf'i ma'a takdiri al-mubtada. Mubtada. Kalau nasab bitakdiril fi'il. Misal contoh ya. Apa tadi? Abdullah Zainul Abidin. Jadi misalnya begini. Ja'a Ra'aitu Abdullah Zainul Abidin. Artinya apa? Ra'aitu Abdullah wa huwa Zainul Abidin. Jadi itu birofa. Jadi misalnya apa? Atau marortu gitu aja ya. Marortu bi Abdillahi Zainul. Nah, Zainul Abidin. Zainul Abidin. Ini mentakdirkan huwa. Huwa Zainul Abidin. Mentakdirkan huwa. Kalau misalnya nasab berarti Ja'a Abdullah Zainal Abidin. Mentakdirkan kalian fi'il a'ni Zainal Abidin. Itu namanya apa? Qata'. Qata' itu seolah-olah kamu memisah antara sebelumnya dan kamu mengira-ngirakan ada amil yang dikira-kirakan yang itu memutus hubungan, seolah memutus hubungan antara kalimat sebelumnya dengan kalimat setelahnya. Marartu bi Abdillah Zainal Abidin. Zainal Abidin. Zainal Abidin. Mentakdirkan apa? A'ni. Kalian fi'il ini mentakdirkan huwa misalnya. Mentakdirkan huwa. Mubtada. Ini namanya naat maktu. Enggak beda, bukan naat maktu. Saya ini aja apa namanya? Ya konsep naat maktu ya kayak gini, mirip juga. Naat maktu ya kayak gini modelnya. Mengira-ngirakan apa namanya? Imma mengira-ngirakan mubtada atau mengira-ngirakan kalimat fi'il. Naat maktu mengira-ngirakan manut yang dibuang. Bukan manut, amil. Oh. Terus yang atas itu berarti Abdullah Zainul Abidin. Berarti tabinya sama kayak tabi yang 4 itu. Iya. Tapi dalam konteks ini naat. Bukan atof, bukan tau. Badal bisa nggak ya badal? Tabinya badal apa? Oh enggak, karena lakop kan pujian, jadi dia naat sifat. Berarti itu namanya murokab, itu yang lakopnya murokab juga berarti ya? Zainul Abidin. Kenapa? Itu namanya murokab, tapi lakopnya murokab juga. Iya ya, bisa diganti lakopnya mufrad, naatnya mufrad. Lakopnya mufrad atau isimnya mufrad, bisa dibolak-balik. Tapi kalau dua-duanya mufrad ya kaidahnya yang pertama itu tadi. Menurut Basriyin harus itba. Harus itba. Ya, menurut Kufiyin boleh. Hah? Oh, kebalik. Harus ya itba. Jazal itba sih. Idhofah. Jadi yang pertama itu idhofah. Saya tulis itba ya. Idhofah.
Idhofah, ya wajib al-idhofah. Idhofah wajib idhofah. Itu kalau mufrad. Iya, kalau dua-duanya mufrad. Itu dua-duanya boleh, itba sama qata. Semua ini. Pokoknya selain yang mufrad boleh milih antara itba dengan qata. Sepakat. Enggak sih, enggak sepakat. Ada khilaf juga. Di kota ya. Iya. Yang kufi. Kalau beliau kan mengatakannya hatman kalau dua wa illa atbi'il ladzi ratif wa illa atbi'il ladzi ratif. Coba kita dulu kita baca ini ya beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Ismun yu'ayyinu al-musamma mutlaqa. Ismun yu'ayyinu al-musamma mutlaqa alamuhu. Ismun ini menjadi khabar muqaddam, yu'ayyin ini menjadi sifatnya, kemudian alamuhu menjadi khabar mubtada' muakhkhar. Jadi kira-kira al-alam huwa ismun yu'ayyin al-musamma mutlaqa, kira-kira begitu. Atau bisa juga ismun ini menjadi mubtada' kemudian alamu menjadi khabarnya, itu bisa juga. Jadi isim yang mentakyin musamma secara mutlak, alamuhu adalah alamnya si isim. Jadi isim alam kira-kira begitu. Isim yang mentakyin atau alam yang mentakyin, alam adalah kalimat isim atau isim yang mentakyin si musammanya secara mutlak bila qayyid. Sebelum ngasih contoh-contoh semua ini, kaja'farin wa khirniqa wa qaranin wa adanin wa lahiqi wa syadqamin wa hailatin wa washiki. Pertama Ja'far itu nama untuk laki-laki, khirnik itu yang tadi saya bilang nama wanita, penyair Arab zaman dulu. Ukhtu Tarafah bin Al-Abad li ummihi. Jadi saudara perempuan dari Tarafah ibnul Abad. Allah alam ki sapa juga iki. Wa qaron, Penyair juga ya? Penyair. Hah? Penyair. Penyair. Oke, wa qaron, kalau qaron itu nama qabilah. Ismu qabilah, nama qabilah. Adan ismu makan, nama tempat. Lahik nama kuda. Syadqam nama unta. Hailah nama kambing. Washik nama anjing. Wasman ata wa kunyatan wala qaba wa akhiran dha in siwahu sahibah. Syuf. Wasman ata wa kunyatan wala qaba, yakni ata al-alamu isman wa kunyatan wala qaba. Nasarnya begitu kira-kira. Jadi yang namanya alam itu ada kalanya alam isim, alam asmo, wa kunyah ada kalanya alam kunyah, dan ada kalanya alam laqab. Ini al-alam ata isman wa kunyatan wa laqaban. Wa akhiran dha-nya itu isim isyarah kembali ke laqab. Wa akhiran, dan akhirkanlah dha alam laqab in siwahu sahibah, jika dia beriringan dengan selain laqab. Nah, ini ada masalah di sini. Dari bait ini seolah-olah Imam Ibnu Malik rahimahullah mengatakan pokoknya laqab itu akan senantiasa diakhirkan secara mutlak, imma dia bersama dengan alam asmo atau bersama dengan alam kunyah. Seolah-olah begitu. Kan kata-katanya redaksinya belum mengatakan wa akhiran dha-nya itu kembali ke yang paling dekat. Isim isyarah itu mesti rujuknya ke yang paling dekat. Wa akhiran dha. Akhirkanlah dha yakni laqab in siwahu sahibah, jika dia diiringi dengan selain laqab. Maka memberi kesan bahwa laqab ini akan senantiasa diakhirkan baik dengan isim maupun kunyah. Hanya saja ini tidak tepat. Tidak tepat. Mau dalam Ibnu Aqil, mau dalam Awdhul Masalik, itu dijelaskan bahwa yang benar laqab itu hanya diakhirkan ketika bersamaan dengan isim saja, tapi ketika bersamaan dengan kunyah mukhayyar. Bersamaan dengan kunyah mukhayyar. Nah, kemudian Syekh Ibnu Aqil beliau mengatakan, saya menemukan ada nuskhah Ibnu Malik yang di situ redaksinya berbeda. Khusus di bait ini redaksinya bukan wa akhiran dha ing siwa sahibah, tapi wa dha ij'al akhiran idasman sahibah. Wa dha ja'al akhiran idasman sahibah. Jadi bunyinya apa? Wasman ata wa kunyatan wala qoba, kan? Syatr awal kan bunyinya begitu. Wasman ata wa kunyatan wala qoba wa dhaj'al akhiran idasman sahibah. Ya gak jauh banget. Ini justru yang lebih tepat begini, ahsannya begini. Jadi wadha dan laqab ij'al, jadikanlah akhiran, jadikanlah yang terakhir idasman sahibah, jika dia bersamaan dengan isim. Ada nuskhah yang bunyinya begini, tulisan bentuknya begini, dan wahada ahsan. Hah? Ini versi yang udah direvisi. Apa? Yang udah direvisi. Allahu a'lam.
Walau qala wa akhiran dha in siwaha sahibah, bahkan beliau mengatakan sebetulnya nggak perlu merubah, bukan nggak perlu merubah, cukup diganti domirnya saja, itu nanti sudah benar tuh. Wa akhiran dha in siwaha sahibah, bukan in siwahu. Karena kalau in siwaha nanti kembalinya hanya kepada kunyah saja. Itu sudah benar. Lah tapi ini apa ya istilahnya, kalau dalam dunia akademik itu ya kalau emang keliru katakan keliru, nggak perlu kita ya kalau begini lebih bagus, ini itu kurang tepat, maksudnya tidak etis, itu dia, tidak etis, nggak etis kita memberi memberi saran harusnya gini deh, ya nggak usah, ya sudah apa adanya saja begitu. Kalau menurut Anda nggak tepat ya sudah katakan ini nggak tepat. Dalam dunia ilmiah begitu, nggak usah ngasih saran. Ini bukan bukan ajang bukan ajang ngasih tahu. Oke. Wa iyakuna mufradaini fa'adhif hatman wa illa atbi'in ladhi radif. Wa iyakuna, dan jika alam alam laqab dengan alam isim itu mufradaini, dua-duanya itu mufrad, tidak murakkab, fa'adhif hatman, maka idhofahkanlah hatman secara pasti atau secara ya harus diidhofahkan, walaupun ini wa illa atbi illa diradif. Ini hatman ini menurut siapa tadi? Menurut Basriyin. Ada menurut Kufiyin boleh idhofah, boleh itba. Menurut Kufiyin. Wa illa, nah kalau misalnya keduanya tidak mufrad kan berarti ada tiga kemungkinan, imma dua-duanya murakkab, wa imma salah satunya murakkab. Atbi' alladhi radif, maka itba'kan alladhi radif, yang alladhi alam yang radifa, yang dia mengikut. Artinya ya berarti si lakopnya itu kamu itba'kan. Walaupun di sini dijelaskan sama Ibnu Aqil bahwa boleh dua sebetulnya, boleh itba' dan boleh qata' itu tadi. Di bait seolah-olah cuma boleh ini doang. Ya enggak, sebetulnya kan itba' itu kan memang ada banyak pilihan ya. Itba' itu boleh itba' dengan salah satu dari 4 kemungkinan itu ya, na'at atau taukid badal, atau nanti na'at kan ada juga na'at man'ut, na'at maktu itu tadi. Jadi bisa di ini. Maktu itu masih bisa masuk ke dalam koridor itba' sebetulnya. Jadi nggak harus amat. Wa illa atbi alladhi radif, kata-kata atbi itu sendiri sudah memasukkan kebolehan qata'. Kenapa? Masuk bisa dikatakan gitu kan apa tadi? Enggak, salah satu opsi dari itba itu adalah qata'. Itba bil qata'. Tapi kan antara itba dengan qata itu kan dua kalimat yang kontradiksi ya sebetulnya. Al itba itu ngikut, qata itu memutus. Jadi nggak ngikut akhirnya. Dan masalahnya emang ada pilihan begitu. Jadi saya boleh misalnya mengatakan jaa zaidun al alimu. Boleh saya mengatakan jaa zaidun al alima. Marartu bi zaidin al alimi. Boleh saya mengatakan marartu bi zaidin al alimu al alima. Boleh. Enggak, cuman tadi kenapa bisa kita katakan itba itu bisa memasukkan qata juga gitu. Lah iya, makanya memang kan sejak awal yang namanya itba itu ada opsi kamu itba'nya i'rabnya sama, ya kan? Imma kamu qata'. Oh, ini yang bisa gitu itba yang Bisa. Itu bukan memasukkan qata sendiri berarti. Ya, Pecahannya itba. karena dalam bab qata itu selalu dimasukkan dalam bab itba gitu loh. Qata itu selalu dimasukkan dalam bab itba. Berarti pembagian di sini maksudnya itu itba yang bermaksud taubi, terus yang bawah itu qata yang bermaksud membuang takdir mubtada atau takdir fi'il. Iya. Jadi kalau kita mengatakan qata itu dimasukkan kepada itba, qatanya itu menjadi apa? Qatanya menjadi apa gimana? Maksudnya tabid itbanya itu bermaksud itba apa?
Itba gimana? Bukan tawabi kan jadi. Ya kalau koto ya berarti kan dia sudah tidak masuk ke dalam salah satu naat atau tokit badal kan. Tapi jadi gimana ya? Ya pokoknya koto itu adalah satu paket di bab tabi. Kalau dalam nahwu, dia tidak masuk ke bab, dia tidak pernah punya bab sendiri. Dia selalu diilhakkan kepada bab tabi. Karena memang paling cocok dimasukkan bab itu. Walaupun kita katakan memang koto itu bukan tabi. Dia bukan tabi. Dah, Allahu a'lam. Kalau nak kota tadi nak waktu maksudnya sebelum mana? Ya sama. Yang itba. Iya, itba. Itba itu kan masukkan salah satu dari 4 tabi kan, naat atau tokit badal. Oke. Ada lagi? Kalau yang manjur boleh kan? Gimana nanti takdirnya? Barangkali Ja'a Abdullah wa huwa yusamma bi Zaid. Yang namanya apa namanya? Takdir itu harus satu ini. Oh, Satu amil. Itu kan amilnya ada berapa itu udah? Wa huwa al-musamma biyat. Enggak, opsinya cuma 2. Imma dia rofa, imma dia apa? maksud Dia juga bisa sih. Gimana takdirnya? Menurut tuh diambil lagi. Oh ya, ini nggak bisa. Lah enggak, yang mana yang bisa? Pas kalau di awal tuh. Oke, di awal ya. Kayak Abdillah Zainul Abidin gitu. Lah kalau itu emang boleh. Iya, tapi kan ya jadinya marutunya dibuang gitu kan. Lah ngapain dibuang? Ngapain dibuang? Justru dia enggak. Tadi kan nanya boleh atau nggak boleh kan, tapi Yang apa yang boleh? Abdullah. Kenapa? Oh, yang nama. Abdillah, iya. Dibuang, ngapain dibuang? Nggak boleh lah. Kok bisa dibuang, tiba-tiba dibuang gitu loh? Nggak boleh buang, tiba-tiba dibuang. Ya, misalnya kayak kalau di awal itu kan biasanya memang bisa 3 i'rab sekaligus, kayak contoh babul kalam, lah ya misalnya kan babul kalam. Itu nanti kita bisa mentakdirkan 3 i'rab sekaligus. Hadza babul kalami. Nah, kalau di sini nggak boleh kan? Hah? Ya gimana? Coba buat takdir jirnya itu loh, coba dibuat gimana? Yang pak satu amil aja. Gimana coba? Nggak bisa. Ya, dah. Apa namanya? Nadzuman dari bab ini aja, dari bab nakiro ma'rifah. Gimana awalnya? Nakiratun qabilukan mukathirah. Iya. Yuk. Gimana kalau yang nada bagus sih? Nada lain. seperti biasa. Nakiratun qabilu gimana? Nakhiratun qabilu al-mu'athira. Kalau nggak jalan tuh kita tahu. Masih ada sih. Ya udah, yang biasa aja yuk. Nakiratun qabilu al-mu'athira awaqi'un mawqi'a ma qad dzukira wa ghairuhu ma'rifatun ka humadi wa hinda wa ibni wal ulami walladhi famalidhi ghaibatin aw hudurika anta wa huwa sammi bidhamiri wa minhu ma la yutada wa la yali illa ikhtiyaran abada kal ya'i wal kafi min ibni akrama wal ya'i wal hami salihi ma malak wa kullu mudmarin lahul bina yajib wa lafdhu majura kalafdhi manusik lirrafi wan nasbi wa jarina sala karibina fa inna nanil almi wa alifun wal wawu wa nunu lima ghaba wa ghairihi ka qama wa lama
ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل وفي نكتبت التشكر وذو ارتفاع وانفصال أنه وأنت والفروع لا تشتبه وذو انتصاب في انفصال جعل إياي والتفريع ليس مشكلة وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى يجيء المتصل فاصل أو يفصلها أسلنيه وما أشبهه في كنته خلف دما كذاك خلتانه واتصالا أختار غير اختار الانفصال وقدم الأخص في اتصال وقدما ما شئت في انفصال وفي اتحاد الرتبات الزم فاصلا وقد يبيح الغيب فيه واصلا وقبل النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نذم وليتني فشا وليتي ندرا ومع لعلكس وكن مخيرا في البقيات واضطرارا خفف مني وعني بعد من قد سلف وفي لدني لدني قل وفي قدني وقدني الحذف أيضا قد يفي اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقا وقران وعدن ولحك وشدق من وهيلة ووشك واسما أتى وكنية ولقب وأخيرا ذا إنس وهو صاحب وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي رديف. الفاتحة.